बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोह निकंदन। अमरदास गुर हृदय त्यावों गुर हृदय त्यावों। श्री गुरु रामदास गुण गावों। श्री अर्जन बिघ्नान के नाशक बिघ्नान के नाशक। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नामो कार जोरी नामो कार जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाऊं बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। जिसमें अमृत ज्ञान है माणिक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कार्य अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा जहांगीर कश्मीर गा सतगुर बसे लाहौर। एक आवत एक जात है संगत ठोरन ठोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज शहनशाह निमाणिਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਵਰੂਪ ਧੰਨ ਦਾਤਾਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
गुरु की सवली निगाह दे सदका मालिक दी गोद अंदर सज बैठे गुरु के प्यारे खालसा जी, आओ साहब दी रहमत दे नाल जो पावन इतिहास दी लड़ी रोज़ाना सरवण कर रहे हाँ। धन गरीब नवाज गुरु हरगोबिंद महाराज के पावन जीवन बिरतांत, जिवें जिवें साहिब जी ने अपने पंज भूतक शरीर दे अंदर जो खेडां वरताइयां, जिन्हां दुष्टां नूं सजावां दित्तियां, जिन्हां पापियां नूं तारिया, जिन्हां शरण आयां नूं चुक के गल वकड़ी दे नाल लाया, ते जिन्हां संसार दे लताड़े हुए गरीब गुरबियां नूं संसार दी छूत छात दी जात पात दी दलदल दे विचों कढ के साहिब जी ने अपने घर दे विच हथियार पकड़ा करके उन्हां नूं जुलम ते ज़बर दे खिलाफ लड़न दी एक दात बख्शिश कीती। सो साहिब जी दे ये अगम्य कौतक आपां सरवण कर रहे हाँ। पिछले दिन ही सरवण कीता है, जिवें ही गरीब नवाज गुरु हरगोबिंद महाराज लाहौर पहुँचते ने, दुष्ट चंदू भी सतगुरां दे नाल है, जिन्हों पकड़िया मुश्कां बन्नियां होईयां ने। लाहौर की गली गली विच गुरु के हुक्म के सदका उन्होंने फेरिया गया है। बहुत बुरी तरह हर एक सिख जिहड़ा है उहदे जुत्तियां मार रहा है, चंडाल भी नाल हन। सो इस तरह जिन्नी कह दईए उन्नी ज़्यादा दुर्दशा जिहड़ी उहदी होई है, अपने कीते दी सज़ा उन्हें पाई है। ते जिस पठिहारे तो अपनी राजसी सत्ता के बल नाल गुरु अर्जन देव महाराज के पावन सीस विच रेत पवाया, जदों दे घर दे लागे आउंदा है ते उही कड़छा जिहदे नाल साहिब दे सीस विच रेत पाया सी, वो कड़छा जोर दे नाल दूरों मारिया, जिस दे नाल इस चंदू इस दुष्ट की मौत हो गई है। सिखां ने आके गुरु हरगोबिंद महाराज नूं दास्तां दस दित्ती है कि महाराज जी उहदी मौत हो गई है, तड़फ तड़फ के मरिया है। चंडालां नूं हुक्म करके उन्होंने रावी दरिया विच सुटा दिता है। इधर गुरु की कृपा दे सदका बड़े बड़े प्यारे सिख जिहड़े सन, जो गुरु दे नाल प्यार करन वाले सन, उन्हां दे हिरदे नूं शांति मिलदी है। उस तो उपरंत फिर चंदू दा पुत्तर वो रलदा है, इधर बाबा प्रिथी चंद दा पुत्तर मेहरवान वो रल जांदा है। सो दोनों रल के जहांगीर दे तक अपनी आवाज़ पहुँचाउंदे ने, जहांगीर दे पुत्तर दे थरू, कि असी न्याय चाहुंदे हाँ, जो साडे नाल होया है वो सानू न्याय चाहिदा है। सो इस तरह जहांगीर इन्हां दी गल नूं अणगौलियां करके अपने पुत्र शाहजहां दी बांह गुरु हरगोबिंद महाराज दे सामने शब्द कहंदा है, तू सतगुरां दा अदबो सत्कार करना है ते मैं कश्मीर जा रहा। सो जहांगीर कश्मीर नूं गया है, इधर गरीब नवाज साहब जी लाहौर टिके ने। इत्थों तक आपां कल सरवण कीता। सो आओ अगली पावन लड़ी की प्रारंभता करिए। अरदास करो मालिक सतगुरु तरस करियो, मन बिरतियां सुरत इंद्रियां दी कागरता बख्शो। प्रेम भावना प्रीत प्रतीत दी दात दे के कुछ कहन सुनन दी समर्था दो। जितने जुड़ बैठे हो सरवण कर रहे हो, आओ प्यार सहित उच्चारण करो और आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दूरा जहांगीर कश्मीर का सतगुर बसे लाहौर। सो इस तरह 13वें पावन अध्याय की प्रारंभता हो रही है। बादशाह जहांगीर लाहौर तो कश्मीर के सोहने मौसम नूं देखदियां होया, उत्थे पैंदी हुई ठंड नूं देखदियां होया, इधरों गर्मी तो बचण दे वास्ते कई तरह दीयां विਉਂਤਾਂ बना करके कश्मीर गा वो कश्मीर नूं तुर पिया। ते सतगुर बसे लाहौर, मीरी पीरी दे दाते धन गुरु हरगोबिंद महाराज लाहौर दे विच ही टिके हुए हन। एक आवत एक जात है संगत ठोरन ठोर। ते सतगुरां दे कोल बहुत संगतां आ रहीआं ने, कुछ पक्के तौर ते सतगुरां दे कोल टिकियां भी हन जो दूरों आईआं ने, पर जो उथों दियां वसनीक संगतां ने, एक आवत एक जात पा, एक आउंदा है एक चला जाता है। इंज सतगुरां दे कोल संगतां दी आवाजाई लगी हुई है। चौपई श्री गुर हरगोबिंद सुन पायो। धन गुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे कोल जदों ये सारी खबर पहुँचती, वो भी सतगुरां ने सरवण कीती। फिर साहिब जी नूं जदों अगे एक होर घटना का पता लगता है,
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਲਵਪੁਰ ਮਹਿ ਆਇਓ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਇਸ ਥਾਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਭਾਵ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬੈਰ ਕੋ ਠਾਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਈਰਖਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਉਰ ਤੁਰਕਨ ਪਾਸ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਨ ਪਾਸ, ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਝਗਰਤ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਤ, ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਥੋ ਚਹ ਟਿਕਾਵਨ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੀਪ ਕਿਆ ਨਿਆਬ ਚੁਕਾਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੁਰਪਤ ਆਤੁਨੀ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗਾਦੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਪਤ ਭਾਵ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਕੋ ਨਾਹਿ ਨਾ ਹੋਵਨ ਬਾਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਦੀ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਨੀਕੋ ਨਾਹਿ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੁਖ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਰਹਿ ਹਰ ਖਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੁਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖੀ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਭੇਜੇ ਦੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੈੜਾ ਅਪਰ ਪਿਰਾਣਾ ਜੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਹਨ। ਬੂਝ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਲ ਕੀ ਬਾਤ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੂਝੋ, ਬੂਝੋ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਲ ਕੀ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਹਕ ਬਾਦ ਕਰੋ ਬਖਿਆਤ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਖਿਆਤ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤਬ ਚੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜਿਓ ਡੇਰਾ ਪਹੁੰਚਤ ਭਏ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੂਝਿਓ ਜਾਣਿਆ, ਖੋਜਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋਲ। ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਇਓ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹਮੇ ਪਠਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੈ ਪਠਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੈਰ ਭਾਵ ਕੋ ਚਹਤ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਰਤ ਜੋ ਬੜੇ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ, ਇਹ ਵੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਵੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵੈਰ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਇਸ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਸਲ ਕਛੁ ਨਾ ਬਾਤ ਮਹਿਬੂਬਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬਾਦ ਮਹਿਬੂਬਾ। ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਰਹੇ ਪੁਕਾਰੂ ਜਸ ਕੋ ਖੋਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਸ, ਆਪਣਾ ਮਾਨ, ਵਡਿਆਈ, ਪਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰੂ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਮ ਤੁਮ ਮਿਲ ਕੇ ਅਬ ਇੱਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਤੁਮ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਮ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਨੀਕੇ ਜਾਣਹਿਗੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੀਕੇ ਜਾਣਨਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸ ਧਾਰੀ, ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਵੈਖਕ ਗਿਰਾ ਕਠੋਰ ਉਚਾਰੀ। ਇਹ ਦਵੈਖਦ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਠੋਰ ਗਿਰਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਿਤਾ ਕਰਤ ਜਿਮ ਛਲ ਕੋ ਆਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕਿਉ ਸਿੱਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਅਬ ਸੁਤ ਲਾਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੈ ਮਧੁਰ ਕਰਹਿ ਬਿਰਵਾਵਣ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੀਨ ਛੀਨ ਸਭ ਕੁਛ ਰਚ ਦਾਵਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ
ਪਿਤਾਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹੁ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਨੋ ਤਹਿ ਬੈਸੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦਿਵਸ ਗੁਜ਼ਾਰਹਿ ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਿਆਵ ਹਮਾਰਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਿਓ ਅਦ ਤੇ ਗਿਨ ਧਨ ਸਾਰਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਧਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਆਇਤ ਧਾਰੀ ਭਾਵ ਜੋਧਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਚਾਰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਯੁਧ ਭਾਰੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾਣੈ ਸੋ ਹਮਰੋ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਪੀ ਗਹਿ ਜਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਰੈ ਮੇਲ ਤਬ ਸ਼ਸਤਰਨ ਸਾਥ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਟਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਸਮੈ ਪਿਤ ਮੁਝ ਉਪਦੇਸਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਿਹੁ ਪਲਟਾ ਰਚ ਦਵੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸਾ। ਕਿ ਇਹ ਪਲਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਿਨ ਲਘੂ ਕਹਿਓ ਵਿਸਾਲ ਤਰੂੰ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਮ ਬਾਤਨ ਸੋ ਮੇਲ ਕਰੂੰ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣੇਗਾ। ਸੁਨ ਪੈੜੇ ਪੁਨ ਬੈਨ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹਿ ਮਨ ਠਾਨ ਹੋ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿ ਮਨ ਠਾਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਨੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਨਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਕੁਰਖਤ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ, ਉਹ ਰਾਮ ਰੂਪ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਤਨੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਜੋ ਲੈ ਕਰ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਸੇਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਤ ਜੋਗ ਨਿੰਦਰਾ ਪਰ ਸੇਖ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦ ਕੈਟਬ ਮਰਦਨ ਜੋ ਰੂਪ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਧੂ ਕੈਟਬ ਦੈਂਤ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਹਾਨ ਉਪਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਪਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਿਆਪਿਓ ਜਥਾ ਆਕਾਸ਼, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਵੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਰਕਾਰ ਤਰਿਓ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਉਦਾਰ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਜੋਗੀ ਸਰ ਤਰ ਧਿਆਨ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਪੈਗੰਬਰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤੈ ਸਕਲ ਜਿਸੀ ਕੋ ਦਾਨ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਸ ਗਣੇਸ਼ ਦਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵ ਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ, ਫਿਰ ਗਣੇਸ਼, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਗੁਰਦੇਵ ਵਿਚਾਰੋ, ਉਹ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾਨਵ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰ। ਤਜ ਹੋ ਦ્વੈਸ ਅਬ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਾਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਏਵ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੋ ਸੁਨ ਕਰ ਕੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਰ ਬਰਕੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਰੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਰ ਬਰਕੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਛਿਦਰਨ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕਰ ਕਹਿਓ, ਹੁਣ ਛਿਦਰਨ ਖੋਜ, ਛਿਦਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਔਗਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਔਗਣ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਔਗਣ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਗਣ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਆਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛਿਦਰਨ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਗੁਰ ਲਹਿਓ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਧਰਿਓ ਸੁਲਹੀ ਕੋ ਤਰਾਸਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਏ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਨੇ,
ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਰ ਸੁਦਾਸਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਬਾਸਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਦਾਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ? ਤਹ ਜਨਮਿਓ ਅਬ ਜੋ ਬੜ ਜੋਧਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੈ ਜਨਮਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਤ ਪਿਤ ਕੀ ਗਤ ਬੋਧਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਤ ਕੀ ਗਤ ਬੋਧਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਛਲ ਕਰ ਮਮ ਪਿਤ ਸੋ ਮਿਲ ਗਇਓ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਛਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਆਨ ਸੁਦਾਸਰ ਪੁਨ ਕਰ ਕਯੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਸ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਸਤ ਬਸਤ ਆਪਣੋ ਬਲ ਪਾਏ। ਵਸਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਿੱਖ ਅਪਣਾਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਸ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਤੋ ਸੁਭਾਵ ਪਿਤਾ ਕੋ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਖਿਓ ਨਾ ਕਪਟ ਕੂਰ ਕੋ ਜੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਲੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਏ ਆਪ। ਸੱਚਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਰਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਗਾ ਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਲਓ, ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਲੂਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 200, 400, 500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਾਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਢਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ 10-10, 20-20, 40-40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ 4-5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਿਆਂ 50-50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਢਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਖੈਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇ ਨੇ। ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਕਹੂੰ ਖੁਟਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਕਰਾਂ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੋ ਕਿਆ ਗਤ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਦ ਬਿਲੰਦ ਸਜਾਇਨ ਦੀਨ, ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਏ ਕਸ਼ਟ ਤਨ ਤਜਬੂਤ ਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਜਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਮਨਿਓ ਇਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਨਿਕਸਿਓ ਆਇਓ ਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਹਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਕੈਦ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਨ ਅਜਮਤ ਕਿਸ ਦਿਖਰਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜਮਤ ਵਿਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਤੇ ਸਭ ਬਨਿਆਈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਟਿਕ ਸਕਤ ਸੁ ਕੈਸੇ ਕਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਟਿਗ ਸ਼ਕਤ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਕਿਮ ਕਮਤਾ ਆਪਣੀ ਜਗ ਚਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੀਵਾਂਪਣ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਕਤ ਜਿਨੂ ਕੋ ਹਰ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਬਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਹੈ ਵਡਾਈ ਖਾਏ ਆਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਏ ਆਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਚਾਹਤ ਰੀਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰੀਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੇ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਈਸ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪੂਰਨ ਈਸ਼, ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਈਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਪਿਰਾਣੇ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਏਕ ਜੋਤ ਖਟ ਤਨ ਗੁਰ ਠਾਨੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕ ਜੋਤ, ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਜੋਤ 6 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹ ਗੁਰਨ ਕੀ ਇੱਕ ਬੜਿਆਈ, 6 ਸਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਾ ਲਟ ਕਰਕੇ ਜਗ ਰਹੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਮਤ ਦੇਹ ਨਾ ਜੇ ਸਿਰ ਜਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾ ਜੇ ਸਿਰ ਜਾਈ। ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਨੂਪ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸੋ ਜਾਟਨ ਮਿਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਪੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਕਸ ਗਏ ਨਾ ਸਕਤ ਦਿਖਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਮ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਹੀ ਉਰਲਾਤ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਟ ਲਹਿਓ ਬੈ ਬੜ ਬਿਰਧ ਗਾਤ। ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲਹਿਓ, ਉਸ ਦੁੱਖ, ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੁੱਖ, ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਛੋੜ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਲਿਆਵਤ ਭਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਤੁਮ ਦੂਖਨ ਬਰਨ ਬਖਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤਨ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਇਹੋ ਭੂਖਨ ਜਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਭੂਖਨ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਲਤਾਪਤ ਸਮ ਗੰਭੀਰ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਨ ਥਾਹੁ ਲਹੈ ਅਸਥੀਰ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਥਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਅਚਲ ਮੇਰ ਸਮ ਕੋਨ ਚਲਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਕੀ ਗਤ ਕੁਛ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤ, ਮਹਿਮਾ, ਵਡਿਆਈ, ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੂੰਦਕ ਅਜਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਸਾਡਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੂੰਦਕ ਭਾਵ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੈ ਬਿਦਤ ਜਗ ਕੀ ਧਰ ਆਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਲੋਕ ਧਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਵੇਹਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਸਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਛਲਦੇ ਹਨ। ਓਛੇ ਨਰ ਤਿਨ ਕੋ ਬੜੀਆਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਮਨੁੱਖ, ਹੋਛੇ ਮਨੁੱਖ, ਖਾਲੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਖਾਲੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਇਲਮ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ, ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੜ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਪਾਵੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਬ ਲੋ ਗੁਰ ਰਾਖੈ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਵੈਸ ਕਰ ਤੁਮ ਹੈ ਲਖਾਈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਹਿਓ ਮੇਲ ਕੋ ਕੀਚੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਆਕੜ ਨਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਰ ਖੋਏ ਸੁਖ ਅਰ ਜਸ ਲੀਚੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਅਰ ਜਸ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਾਨ ਹੈ ਹਮਰੀ ਹੋਏ ਛੁਟਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਹੈ ਪੁਕਾਰ ਤੁਰਕ ਅਗੁਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਬੜਨ ਕੋ ਸਭ ਮਹਿ ਅਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਕਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ 1-2 ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਨਹਿ ਹਮਰੀ ਹੋਏ ਛੁਟਾਈ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ਤੁਰਕ ਅਗਵਾਈ ਨਾਮ ਬੜਨ ਕੋ ਸਭ ਮਹਿ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਕਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।